بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق، میں ہوں سلمہ کوثر۔ کھیل کی خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ رمیسہ قریشی۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ فتنہ الخوارج جو ہے اس کا مکمل صفایا کرنے کا یہ وقت آ چکا ہے۔ سرحد پار سے پاکستان پر چند دن پہلے جو حملہ ہوا جس کا منہ توڑ جواب دیا گیا، جو خارجی ہاتھ تھا اس کا ہمیں اچھی طرح علم ہے کہ کون کون ممالک ان کو وہاں پر ان کو سپورٹ مل رہی ہے۔ وزیر اعظم کی صدارت میں نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، فتنہ الخوارج کا مکمل صفایا کیا جائے گا۔ خارجی گھٹ بیسیے امن کے دشمن جانتے ہیں ان کے سہولت کار کون ہے، ترقی اور خوشحالی کے لیے فتنے کا خاتمہ ضروری، سالمیت کے خلاف ہر کارروائی کا منہ توڑ جواب دیا، آئندہ بھی پوری قوت سے جواب دیں گے۔ وفاق، صوبے اور دفاعی ادارے مربوط حکمت عملی پر عمل پیرا، سول آرمڈ فورسز جدید ٹیکنالوجی اور آلات سے لیس اور تربیت یافتہ ہوں گی، بھرتیاں میرٹ پر ہوں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف۔ دشمن سازشوں میں مصروف، سوشل میڈیا پر زہر اگلا جا رہا ہے۔ اسلام آباد پر یلغار ہوئی، حقائق مسخ کر کے پروپیگنڈا کیا گیا۔ رینجرز کے شہید جوانوں کے حوالے سے جھوٹی کہانیاں گھڑی گئیں۔ امن کے لیے سیکیورٹی اہلکار قربانیاں دے رہے ہیں، جو انہیں ضائع کرنا چاہتے ہیں وہ بڑی بھول میں ہیں۔ قربانیاں رائے گاں نہیں جائیں گی، انہی کی بدولت پاکستان قائم و دائم ہے اور رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف۔ میں آپ سب کو مبارکباد دوں، پاکستان نے نان پرمننٹ ممبر آف سیکورٹی کونسل کا اپنی ذمہ داری سنبھالی ہے۔ ان 2 سالوں میں پاکستان انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں پوری استعداد کے ساتھ کنٹریبیوٹ کرے گا۔ عالمی سطح پر پاکستان کی ایک اور کامیابی، سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کے طور پر ذمہ داریاں سنبھال لی۔ پاکستان عالمی سفارتکاری میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا، عالمی امن کے لیے اپنا سفارتی کردار احسن طریقے سے نبھائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سلامتی کونسل میں پاکستان کے ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد، غیر مستقل ممبر بننے کے لیے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی کاوشوں کی تعریف۔ پنجاب میں چین بھاری سرمایہ کاری کرے گا، چینی کمپنی آئی ٹی کے شعبے کی ترقی کے لیے $700 ملین کی سرمایہ کاری پر رضامند۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے چین کے اعلیٰ سطح وفد کی ملاقات، نواز شریف آئی ٹی سٹی میں ڈیٹا اور کلاؤڈ سینٹر کے قیام پر اتفاق، کمپیوٹنگ سینٹر بھی قائم کیا جائے گا۔ چینگڈو ای ٹیکسی سروس کا بھی جلد آغاز کرے گی۔ پاکستان میں پہلا ای کامرس پلیٹ فارم قائم کیا جائے گا۔ پاکستانی نوجوانوں کو آن لائن ورلڈ وائڈ ٹریڈنگ کی تربیت ملے گی۔ پنجاب بہت جلد خطے میں آئی ٹی کا مرکز بنے گا، وزیر اعلیٰ مریم نواز۔ معاشی ترقی کے لیے حکومتی اقدامات پر سرمایہ کاروں کا بھرپور اعتماد، سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار، 100 انڈیکس میں 467 پوائنٹس کا اضافہ، مارکیٹ 1,17,586 پر بند، 35 ارب روپے سے زائد کے شیئرز کا کاروبار۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر عرفان صدیقی کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکراتی عمل میں پیش رفت سے آگاہ کیا۔ سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات جمہوری عمل کا اہم جزو، ملکی استحکام اور باہمی اتحاد کے لیے سیاسی ہم آہنگی ضروری ہے، مسائل بات چیت سے ہی حل کیے جا سکتے ہیں، مولانا فضل الرحمان کی گفتگو۔ سینیٹر عرفان صدیقی کی مدارس رجسٹریشن معاملہ خوش اسلوبی سے سلجھانے کے لیے مولانا فضل الرحمان کی کوششوں کی تعریف۔ قومی اقتصادی پلان اڑان پاکستان تاریخی اقدام، موقع ضائع نہیں ہونے دیں گے، پاکستان ایشین ٹائیگر بنے گا، 2035 تک 1,000 ارب ڈالر کی معیشت بننا ہے۔ 2018 میں پی ٹی آئی کی نام نہاد تبدیلی نے ملکی معیشت تباہ کر دی، سیاسی انتشار اور نفرت کو خیر بات کہنا ہے، ترقی کے لیے مل کر آگے بڑھنا ہوگا، وفاقی وزیر احسن اقبال۔ وزیر داخلہ کا نیشنل پولیس اکیڈمی کی اپ گریڈیشن کا اعلان، ماسٹر پلان طلب۔ دورے کے موقع پر زیر تربیت افسران سے ملاقات، بین الاقوامی معیار کے کنسلٹنٹ سے نیشنل پولیس اکیڈمی کا ماسٹر پلان تیار کیا جائے۔ اکیڈمی میں ماڈل تھانہ اور تربیتی لیبارٹریز بھی بنائی جائیں گی۔
تنظیم نو کا کام 3 ماہ میں مکمل کرنا ہے، وزیر داخلہ کی زیر تربیت افسران کو رہائش کی معیاری سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت۔ جھوٹ اور مکر، محمود خان اچکزئی کا وتیرہ، در اندازی کرنے والوں کی ہمدردی میں بات کر رہے ہیں۔ شہباز شریف کی اپنے بھائی سے وفاداری پر بات کرنے سے پہلے گریبان میں جھانکیں۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما حنیف عباسی کا محمود خان اچکزئی کے بیان پر رد عمل۔ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات خوش آئند، حکومت نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا۔ پی ٹی آئی والے یو ٹرن کے عادی ہیں، این آر او کسی صورت نہیں ملے گا، مقدمات کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے۔ پشاور میں بلدیاتی نمائندوں پر تشدد افسوسناک ہے، گورنر ہاؤس میں ناظمین کا کنونشن کرائیں گے۔ عوام کی مشکلات کے خاتمے کے لیے پرامن امن معاہدے پر ہر صورت عمل ہونا چاہیے، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی۔ مسلم لیگ نون کا آفس جلانے سمیت 2 مقدمات کی سماعت، یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری سمیت دیگر انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش، آئندہ سماعت پر ملزمان پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے طلب۔ کیس کی سماعت 15 جنوری کو ہوگی۔ افغان خواتین پر نہ ختم ہونے والی پابندیوں کا سلسلہ جاری، افغان طالبان نے خواتین کو این جی اوز میں کام کرنے سے روک دیا۔ ملازمت دینے والی این جی اوز کے لائسنس منسوخ کرنے کا حکم، عالمی برادری کو شدید تشویش، سخت مذمتی بیانات، صنفی امتیازی اقدامات واپس لینے کا مطالبہ۔ اسرائیلی فورسز کی فلسطینیوں کے خلاف جارحیت، حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت 20 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج طلب، اسپتالوں اور صحت مراکز پر اسرائیلی حملوں اور شمالی غزہ کی صورتحال پر غور ہوگا۔ مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی مذموم بھارتی سازش، کشمیریوں کے گھروں، زمینوں اور دیگر املاک پر قبضے کی مہم تیز، متعدد کشمیری جائیدادوں سے محروم، کل جماعتی حریت کانفرنس کی بھارتی اقدامات کی شدید مذمت، اقوام متحدہ سے علاقائی امن کے لیے تنازعہ حل کرنے کا مطالبہ۔ گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں وقفے سے برف باری، حسین وادیوں نے سفید چادر اوڑھ لی، سردی کی شدت کے ساتھ خوبصورتی میں بھی اضافہ۔ گلگت، دیامر اور بلتستان ڈویژن میں برف باری سے خشک سردی کا اثر ٹوٹ گیا، متعدد علاقوں کا زمینی رابطہ دیگر علاقوں سے منقطع، لوگ گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے۔ پاکستان جنوبی افریقہ ٹیسٹ سیریز، کیپ ٹاؤن میں دوسرے ٹیسٹ کا پہلا روز، جنوبی افریقہ نے پہلی اننگز میں 4 وکٹوں پر 316 رنز بنا لیے، ریان لیکلٹن اور ٹیما باؤدما نے سنچریاں سکور کی۔ سلمان علی آغا کی 2 وکٹیں، 2 میچوں کی سیریز میں میزبان ٹیم کو 1-0 کی برتری۔ سڈنی میں آسٹریلیا اور بھارت کے درمیان 5واں ٹیسٹ، بھارتی ٹیم پہلی اننگز میں 185 رنز پر ڈھیر، اسکاٹ بولینڈ کی 4 اور مچل سٹارک کی 3 وکٹیں، جواب میں میزبان ٹیم نے 1 وکٹ کے نقصان پر 9 رنز بنا لیے۔ 5 میچز کی سیریز میں آسٹریلیا کو 2-1 کی برتری حاصل۔ برٹش اوپن جونیئر اسکواش چیمپئن شپ، پاکستان کے اذان علی خان کا فاتحانہ آغاز، ونائک چکرامانے کے خلاف کامیابی۔ اذان علی خان اسکاٹش جونیئر اوپن چیمپئن شپ انڈر 17 کیٹیگری کا ٹائٹل اپنے نام کر چکے ہیں۔ اور سڈنی میں یونائٹڈ کپ ٹینس، پولینڈ نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا، کوارٹر فائنل میں برطانوی ٹیم کو 3-0 سے شکست دی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ سردیوں کے 4 مہینے یعنی نومبر تا فروری 0.9 HM کیوب سے کم گیس استعمال کرتے ہیں
तो पूरा साल प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रहेंगे। यानी भारी बिल से बचना है तो गैस सिर्फ खाना बनाने के लिए और गीजर नहाने के फौरी बाद फौरन बंद। मुजरे सेहत गैस हीटर की बजाय गर्म कपड़े इस्तेमाल करें। तो समझदारी दिखाइए, गैस बचाइए और बचत पाइए। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। खबरनामे का आगाज करते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है फितनतुल ख़वारिज का मुकम्मल सफाया करने का वक्त आ चुका है। इस्लामाबाद में नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली हर कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया है और आइंदा भी देंगे। तफसील मरियम मलिक से। इस्लामाबाद में नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दुश्मन हमला करने के लिए घात लगाए बैठा है। दहशतगर्दी के खिलाफ सूबे, वफाक और इदारों के साथ मिलकर मरबूत लाएअमल तश्कील देंगे। सरहद पार से पाकिस्तान पर चंद दिन पहले जो हमला हुआ, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया, जो खारजी हाथ था, उसका हमें अच्छी तरह इल्म है कि कौन कौन ममालिक उनको वहाँ पर उनको सपोर्ट मिल रही है। सब मिलकर न सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को पाकिस्तान के चारों सूबों में, वफाक में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में इसको इम्प्रूव करें, उसके साथ साथ जो फितनतुल ख़वारिज जो है इसका मुकम्मल सफाया करने का ये वक्त आ चुका है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि कौमी मफाद को ज़ाती मफाद पर मुकद्दम रखेंगे तो ही दहशतगर्दी समेत तमाम मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। नेशनल इंटरेस्ट इज सुप्रीम। सूबे मिलकर वफाक के साथ और हमारे जो दिफाई इदारे हैं पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर हम एक मरबूत प्लान बनाएं जहाँ पर पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान की खुशहाली का ताल्लुक हो। तो बतौर वज़ीर आज़म आप यकीन करें कि मेरी कोई लाइक्स और डिसलाइक्स पर नहीं है और मुझे 100% यकीन है कि इस साइड पर बैठे तमाम ऑनरेबल मेंबर्स का भी यही सोच है, यही कमिटमेंट है पाकिस्तान के साथ। तो अगर हम इसको अमली तौर पर इसको अमली जामा पहनाएं तो फिर कोई मुश्किल नहीं रहेगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दुश्मन एजेंट्स बाहर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर हकाइक को मस्क करके मज़मूम प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पाकिस्तान से बाहर जो एजेंट बैठे हैं, पाकिस्तान दोस्त नुमा दुश्मन जो बाहर बैठे हैं और जिस तरीके से वो पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये एक बज़ात खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस झूठ की बुनियाद पर, हक़ाइक़ को मस्क करने की बुनियाद पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को सलामती कौंसिल की गैर मुस्तकिल रुकनियत की जिम्मेदारियां संभालने पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और उनकी टीम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान आलमी अमन के लिए अपना सफारती किरदार एहसन तरीके से निभाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास में वफाकी वज़रा, चारों सूबों के वज़राए आला, चीफ सेक्रेटरीज, वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इजलास में शरीक थे। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन की हैसियत से जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मौके पर कौम को मुबारकबाद दी। तफसील जानते हैं नम्रा सोहेल से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सलामती काउंसिल में बतौर गैर मुस्तकिल रुकन पाकिस्तान की जिम्मेदारियां 2 साल के लिए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस हैसियत से आलमी सफारतकारी में अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान ने एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल का अपनी जिम्मेदारी संभाली है। इन 2 सालों में पाकिस्तान इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में अपनी पूरी इस्तेदाद के साथ कंट्रीब्यूट करेगा। इसके लिए मैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। फॉरेन मिनिस्टर साहब की इसमें बड़ी काविशें हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर अपनी 2 साला मुद्दत का आगाज करते हुए बाकायदा तौर पर जिम्मेदारियां संभाल ली। न्यूयॉर्क में गैर मुस्तकिल अरकान के परचम रखने की तकरीब में पाकिस्तान के एडिशनल मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दरीना तनाज़ात के हल और निहत्ते अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए आवाज बुलंद करता रहेगा। Pakistan will continue to be guided by the purposes and principles of the UN Charter, including maintenance of international peace and security and development of friendly relations among nations based on the principle of equal rights and self-determination.
Pakistan will always remain a strong voice for peoples under foreign occupation and oppression for the realization of their right to self-determination. तकरीब में गैर मुस्तकिल अरकान डेनमार्क, यूनान, पनामा और सोमालिया के परचम भी लगाए गए। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से फ्रांस में पाकिस्तान की जानिब से नई तैनात सफ़ीर मुमताज़ ज़हरा बलोच ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में फ्रांस के साथ दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने और बाहमी रवाबित के फ़रोग़ पर बातचीत हुई। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं कि चीन के ताउन से पंजाब को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मरकज़ बनाना चाहते हैं। इस्लामाबाद में चीन के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि नौजवानों को IT में सबसे बरतर देखने के ख्वाहां हैं। पंजाब बहुत जल्द खित्ते में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मरकज़ बनेगा। मुलाकात में चेंगडू हुकूमत के ताउन से पंजाब में टैक्सी सर्विस, लाहौर नवाज शरीफ IT सिटी में कंप्यूटिंग सेंटर और डेटा क्लाउड सेंटर कायम करने पर इत्तेफाक किया गया। चीनी कंपनी पाकिस्तानी नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी समेत पंजाब में प्लेटफॉर्म, सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग और ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग के लिए तरबियत भी फराहम करेगी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जमहूरी अमल का इंतहाई अहम जुज़्व हैं। इस्लामाबाद में हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान और मुस्लिम लीग के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इफ़हाम व तफ़हीम से गुरेज और मुज़ाकरात से इनकार गैर जमहूरी रवैया है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि बड़े बड़े मसाइल मिल बैठकर आपस में बातचीत के जरिए ही तय किए जा सकते हैं। पाकिस्तान को अमन और इस्तेहकाम की ज़रूरत है, जिसके लिए सियासी हम आहंगी ज़रूरी है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मौलाना फजल रहमान को मुज़ाकराती अमल की पेशरफ्त से आगाह किया। उन्होंने दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के मामले को खुश उसलूबी से सुलझाने के लिए मौलाना फजल रहमान की कोशिशों को सराहा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा है कि पायदार तरक्की के लिए मईशत का रुख बरामदात की तरफ मोड़ना जरूरी है। इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम और 5 ईज़ लाहे अमल से पाकिस्तान 2047 तक $3 खरब की मईशत बन जाएगा। तफसील जानते हैं फाहद जावेद से। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि माशरी इस्लाहात के पाकिस्तानी 5 साला मंसूबे को भारत ने भी माजी में अपनाया। वज़ीर आज़म की क़यादत में हमने उड़ान पाकिस्तान का मंसूबा लॉन्च किया है, जिसका मकसद ये है कि अगले 5 सालों में हम पाकिस्तान को इतनी मजबूत बुनियाद पे खड़ा कर दें कि हमें कभी दोबारा डिफ़ॉल्ट का सामना ना करना पड़े, हमें कभी दोबारा कशकोल लेकर दूसरों के पास ना जाना पड़े। और ये तभी मुमकिन है कि हम सब मिलकर इस मुल्क की मजमूई पैदावारी सलाहियत में इजाफा करें, इस मुल्क की इंडस्ट्री को ताकतवर करें, ज़राअत को ताकतवर करें, सर्विसेज को ताकतवर करें। एहसन इकबाल ने कहा कि मुल्क को PTI के 4 साला दौरे हुकूमत में माशी दलदल में धकेल दिया गया। जो नफरत और तासुब की दीवारें खड़ी की हैं, उसने हमारे मुआशरे को उस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है कि जहां हम अंदरूनी इत्तेहाद और यकजहती की तमाम बुनियादों को खुद अपने हाथों से ढा रहे हैं। और आपकी कॉन्फ्रेंस भी उसी का निशाना बनी है, जिसमें कि 40 से ज़्यादा इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए थे और उनके सामने आपको एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि माशी तरक्की के लिए अमन व इस्तेहकाम, इस्लाहात और पॉलिसियों का तसलसल नागुज़ीर है। फाज जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स 467 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,17,586 की सतह पर बंद हुआ। मजीद तफसील सोहेल जमाली से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सुबह के औकात में कारोबार का मुस्बत आगाज हुआ, ताहम प्रॉफिट टेकिंग के बाइस इंडेक्स में कमी देखी गई। जुमे के वक्फे के बाद कारोबार में तेजी आई और 100 इंडेक्स 1,17,000 की हद को एक बार फिर पहुंचा। तज्जियाकारों का कहना है कि तमाम मुआशी इंडिकेटर्स मुस्बत हैं और मार्केट मजीद वसअत इख्तियार करेगी। काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान में एक ऐसी फ़िज़ा बनी है कि इन्वेस्टर फ्रेंडली हमें नज़र आती है और साथ साथ जो नए इन्वेस्टर हैं वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कंटिन्यू आ रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जो मौसर पॉलिसीज़ हैं और जो मुश्किल फ़ैसले मईशत में किए, अब उसके समरात नज़र आना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का KSE 100 इंडेक्स कंटिन्यू इसको रिफ्लेक्ट करे। ख़ासतौर पर उड़ान पाकिस्तान जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक प्लान जारी किया जिसके तहत आपकी एक्सपोर्ट बढ़ाई जाएंगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। अब चूँकि मुल्क में इस्तेहकाम आ चुका है और हम समझते हैं
ہیں अगर मीशत को अगर यहाँ से फ्लाई करना है तो इसके लिए हमें अब एक्सपोर्ट बेस पॉलिसीज अपनानी जानी चाहिए। आज स्टॉक मार्केट में 455 कंपनियों के कारोबार में 166 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 246 में कमी, जबकि 43 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। स्टॉक मार्केट में 93 करोड़ 57 लाख से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 39 अरब 62 करोड़ रुपए से जायद रही। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन कहते हैं कि वफाकी हुकूमत सूबों के साथ मिलकर चीनी की कीमतें मुनासिब रखने को यकीनी बनाएगी। इस्लामाबाद में शुगर एडवाइजरी बोर्ड के इजलास में वफाकी वज़ीर ने कहा कि चीनी की मसनूई कमी और महंगाई के खात्मे के लिए मौसर इकदाम कर रहे हैं। इजलास में गन्ने की फसल के तखमीने और साल 2024-25 के मुस्तकबिल की तशखीस समेत चीनी की पैदावार और ज़रूरत का भी जायजा लिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस अकेडमी का नया मास्टर प्लान बैनुल-अक़वामी मयार के कंसल्टेंट से तैयार कराने की हिदायत की है। इस्लामाबाद में अकेडमी के दौरे और ज़ेर तरबियत अफसरान के लिए फराहम करदा सहूलतों का जायजा लेने के मौके पर उन्होंने कहा कि नेशनल पुलिस अकेडमी को बैनुल-अक़वामी मयार का इदारा बनाना है। अकेडमी में इंसदाद दहशतगर्दी, साइबर क्राइम की जाँच समेत अहम शोबों में जदीद कोर्सेज का इजरा किया जाएगा। अकेडमी में मॉडल थाना और तरबियती लेबॉर्ट्रीज भी बनाई जाएंगी। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस अहमद खान लगारी ने एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स 2023 के निफाज के लिए चारों सूबों के वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और दीगर वज़रा को ख़त लिख दिए हैं। वज़ीर तवानाई ने अपने वीडियो बयान में कहा कि गर्मियों में बिजली की तलब 29,000 मेगावाट तक पहुँच जाती है। बिल्डिंग कोड से तवानाई की तलब और रसद पूरी करने में मदद मिलेगी। सूबाई हुकूमतों को गुजारिश की है कि आप हर हालत में अपनी LDAs को, CDAs को, मुख्तलिफ डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ जितनी भी हैं उनको कहें कि इन बिल्डिंग कोड्स को फौरी तौर पे अडॉप्ट करें, ताकि किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में किसी भी जगह पे जहां हुकूमत की इजाज़त चाहिए होती है कोई बिल्डिंग बनाने की, वो बग़ैर इन इक़दामात को उठाए हुए बिल्डिंग न बन सके, ताकि एनर्जी की कंजर्वेशन हो। वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हवावे के ताउन से IT ट्रेनिंग पोर्टल का इजरा किया गया। पोर्टल के तहत लाखों तलबा को IT समेत दीगर अहम कोर्सेज करवाए जाएंगे। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में IT की वज़ीर मुमलिकत शिज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा कि मईशत की मजबूती के लिए तकनीकी तौर पर माहिर नौजवानों की ज़रूरत है। 3 लाख बच्चों को सालाना हवावे जो है वो ट्रेनिंग्स देगा, और वो ट्रेनिंग्स जो हैं उनके साथ सर्टिफिकेशन होगी, और वो सर्टिफिकेशन इवेंचुअली विल लीड टू देयर एम्प्लॉयमेंट, ताकि हर बच्चे को रोज़गार मिल सके। उड़ान पाकिस्तान वज़ीर आज़म साहब ने लॉन्च किया, जिसके तहत अगले 5 साल के पूरा मंसूबा लेआउट किया, जिसके तहत जो है हम इंशाल्लाह अब डेवलपमेंट और ग्रोथ की तरफ जाएंगे। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने समेत 2 मुकदमात में गिरफ्तार यास्मीन राशिद समेत दीगर के खिलाफ केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने केस की समाअत की। दौरान समाअत यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी समेत दीगर को अदालत के रूबरू पेश किया गया। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुल्ज़िमान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया। मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना गुलबर्ग और थाना मॉडल टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा है कि ऐसे वक्त में जब मगरबी सरहद पर पाकिस्तान ने दरअंदाजी का मुंह तोड़ जवाब दिया, महमूद खान दरअंदाजी करने वालों की हमदर्दी में बात कर रहे हैं। महमूद खान अचकज़ई के बयान पर रद्द अमल देते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की अपने भाई से वफादारी पर बात करने से पहले महमूद खान अपने गिरेबान में झांकें। तारीख गवाह है कि मुशर्रफ की वज़ीर आज़म बनने की पेशकश को शहबाज शरीफ ने ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा कि महमूद खान अचकज़ई मुनाफ़िक़त की सियासत करते रहे हैं, झूठ और मकर उनका वतीरा बन चुका है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर हाउस पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों का कन्वेंशन कराने का ऐलान किया है। पेशावर प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बल्दियाती नुमाइंदों पर लाठी चार्ज और शेलिंग काबिल मज़म्मत है। तफसील जानते हैं अदनान शाह से। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कुरम में होने वाले मुआहदे को खुश आइन करार देते हुए उम्मीद जाहिर की कि इस पर अमल दरामद से अवामी मुश्किलात में कमी आएगी। गवर्नर ने कहा कि कुरम के मसाइल पर बर वक्त तवज्जो दी जाती तो कशीदा हालात पैदा न होते। कुरम में ग़िज़ाई किल्लत भी है, तेल की कमी भी है, गर्म कपड़े, सारी चीज़ें हैं। ये सिचुएशन जो कुरम की है, मैं समझता हूँ अगर हम इसको प्रॉपरली पहले डील कर लेते तो यहाँ तक नौबत ना आती। लेकिन अभी भी हमने रिट ऑफ द गवर्नमेंट वहाँ पर कायम करनी है, और मैं दुआ गो हूँ
کہ یہ چیزیں جو ہیں جو پوائنٹس ہیں وہ پراپرلی جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا جائے۔ گورنر نے پشاور میں بلدیاتی نمائندوں پر لاٹھی چارج اور آنسو گیس کے استعمال کی مذمت کرتے ہوئے پرامن احتجاج کو عوام کا حق قرار دیا۔ ایک جمہوری حکومتوں میں ایک پرامن احتجاج ہر کسی کا جمہوری حق ہے، وہ اپنے جمہوری حق کے لیے پرامن احتجاج کر رہے تھے، جس کے اوپر لاٹھی چارج کیا، جس کی میں مذمت کرتا ہوں۔ گورنر کا کہنا تھا کہ تمام تر اقدامات صوبے میں امن و امان کے قیام اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے ہونی چاہیے۔ عدنان شاہ، PTV نیوز، پشاور۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات عظما بخاری نے کہا ہے کہ PTI نے معصوم بچوں کو اپنی انتشاری سیاست کا ایندھن بنایا۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے بلوائی کسی رعایت کے مستحق نہیں، اگر انہیں ریلیف دیا گیا تو یہ دوبارہ حملے کریں گے۔ تفصیل رانا افتخار سے۔ لاہور میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پنجاب کی وزیر اطلاعات عظما زاہد بخاری نے کہا کہ جھوٹ بولنا PTI کی سیاست کا وتیرہ ہے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس خیبر پختونخوا میں 9 مئی کے بلوائیوں کو اشتعال دینے کے لیے پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ یہ لوگ معافی کے قابل نہیں ہیں۔ اگر اب بھی وہ 9 مئی جیسے فساد دوبارہ کرنے کے لیے تیار ہیں تو معافی کس چیز کی؟ ان کو معافی نہیں ملنی چاہیے۔ دوسری طرف KPK کے CM ہاؤس کے اندر باقاعدہ ان بلوائیوں کو، ان فسادیوں کے اعزاز میں تقریب ہوتی ہے اور تقریب ہو کر ان کو ہلا شری دی جاتی ہے کہ شاباش، ویری گڈ، بڑا کارنامہ سر انجام دے کے آئے ہو۔ عظما زاہد بخاری نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی قیادت میں پنجاب میں پائیدار بنیادوں پر ترقی کے لیے تمام شعبوں میں انقلابی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں مفت سولر اسکیم کا آغاز کیا گیا ہے، زرعی ٹیوبل ویلز کو بھی سولر پر منتقل کریں گے۔ 10 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ رقم خرچ کی جائے گی، جس میں 1 لاکھ سولر پینلز جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے، اور جو خاندان ماہانہ 200 یونٹ استعمال کرتے ہیں وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ 52,019 جو ہے سسٹم 550 واٹ کی جو صلاحیت کے ہوں گے وہ ان کو ملیں گے، اور 47,981 جو ہے وہ 1100 جو واٹ کے ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے۔ سولرائزیشن آف ٹیوبلز جو ہے یہ CM صاحبہ کا اگلا پروگرام ہے، جس کے لیے 8,000 بجلی اور ڈیزل سے چلنے والے جو ٹیوبلز ہیں ان کو سولر سسٹم پر شفٹ کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر اطلاعات نے کہا کہ حکومتی اقدامات کی بدولت ملک میں مہنگائی کی شرح کم ہو کر 4.1% پر آ گئی ہے، جس کا اعتراف عالمی سطح پر بھی کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت نجی شعبے کے اشتراک سے 48,000 ایکڑ پر جھینگوں کے فارم قائم کرے گی۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ FPCCI سینٹرل اسٹینڈنگ کمیٹی نے اقتصادی سفارتکاری پر زور دیا ہے۔ کمیٹی کے اجلاس میں بتایا گیا کہ SIFC غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ تفصیل جانتے ہیں شاہ رخ شفیع سے۔ FPCCI سینٹرل اسٹینڈنگ کمیٹی کا پہلا اجلاس کمیٹی کنوینر آمنہ منور اوان اور نائب صدر طارق جدون کی صدارت میں ہوا۔ اجلاس میں چارٹر آف اکانومی اور کاروبار میں آسانی کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی۔ اقتصادی سفارتکاری میں کاروباری طبقے کے کردار پر بھی زور دیا گیا۔ اجلاس میں زوم کے ذریعے دیگر شہروں اور مختلف ممالک سے شامل مقررین نے پائیدار ترقی، نوجوان اور خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے پالیسی پیپر تیار کرنے کے حوالے سے تجاویز دیں۔ پاکستان کے اندر جو ریسنٹ انیشیٹوز لیے گئے ہیں انویسٹمنٹ پروموشن کے پوائنٹ آف ویو سے، بزنس پروموشن کے پوائنٹ آف ویو سے، اکنامک گورننس ہے، اس سے ریلیٹڈ ڈیپر اینڈ وائڈر ریفارمز کی ضرورت ہے۔ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ بنایا گیا ہے جس کو SIFC کہتے ہیں، اور اس کا بیسکلی مقصد ہی یہ ہے کہ ان تمام سیکیورٹیز کو انڈر ون پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جائے۔ کیسے ہم انٹرنیشنل کوارڈینیشن کریں تاکہ پاکستان کی جو اکانومی کا پہیہ ہے وہ بہتر طریقے سے چلے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور اداروں میں مربوط تعاون کے لیے SIFC اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ SIFC جو ہے اس وقت جو ون ونڈو کے اوپر کام کر رہی ہے، اور انٹرنیشنلی جتنے بھی ہمارے ڈیلیگیٹس آ رہے ہیں اور انویسٹر آ رہے ہیں ان کو یہ ہم نے شورٹی دی ہے SIFC نے کہ آپ کو کسی جگہ بھی کوئی بھی فارم رجسٹر کرنے میں یا کسی بھی ادارے میں جانے کے لیے آپ کو کوئی پرابلم نہیں آئے گی۔ فیمیل انٹرپرینورز جو ولیجز میں کام کرتی ہیں تو ان لوگوں تک یہ اویئرنیس پہنچانا، وہ کیسے انویسٹرز کے ساتھ ریچ آؤٹ کر سکتی ہیں۔ چیمبر کا یہاں ایز اے فیسیلیٹیشن اور اویئرنیس بہت بڑا رول ہے۔ 2024 کا سال تھا، یہ بڑا مشکل سال تھا۔ جس طرح گورنمنٹ آف پاکستان اور SIFC نے جوائنٹلی اس کو ٹیکل کیا اور اس کے اوپر محنت کی، ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے
एक लेजन बना के गवर्नमेंट के साथ, पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ, तो मुल्क को इस क्राइसिस से हमें उन्होंने निकाला। FPCCI सेंट्रल स्टैंडिंग कमेटी के आइंदा इजलासों की मनसूबाबंदी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और बैरून मुमालिक में होगी। कारोबारी सरगर्मियों में इजाफे और FDI के लिए सरमायाकारी सहूलत कौंसिल अहम किरदार अदा कर रही है। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खबरों का सिलसिला जारी है, भी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। सर्दियों के 4 महीने यानी नवंबर तक फरवरी 0.9 HM क्यूब से कम गैस इस्तेमाल करते हैं तो पूरा साल प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रहेंगे। मुजरे सेहत गैस हीटर की बजाय गर्म कपड़े इस्तेमाल करें तो समझदारी दिखाइए, गैस बचाइए और बचत पाइए। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि PTI के 26 नवंबर के एहतजाज पर वफाकी दारुल हुकूमत के 10 मुख्तलिफ थानों में दर्ज 13 मुकदमात में 250 मुल्ज़मान की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला सुनाते हुए 150 मुल्ज़मान की जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी। इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने गुज़श्ता रोज़ जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया था। वादी तीरा में खवारिज की दरिंदगी के बायस साथी दहशतगर्द ने खुदकुशी कर ली। ज़राए के मुताबिक फितनातुल खवारिज के दहशतगर्द संगीन इंसानी जराइम में मुलविस हैं। खवारिज के इंसानियत सोच सलूक से साथी दहशतगर्द भी महफूज नहीं। वादी तीरा में दहशतगर्द अब्दुल कबीर ने खवारिज की बदसलूकी के बायस खुदकुशी की। दहशतगर्द अब्दुल कबीर का ताल्लुक फितनातुल खवारिज से है और उसके वालिद और चचा को भी खारजियों ने अगवा कर लिया, जिसका मकसद खवारिज के नापाक अजाइम को छुपाना है। ज़राए के मुताबिक खवारिज नौजवानों को अपनी तंजीम में शमूलियत के बाद दरिंदगी का निशाना बनाते हैं और ब्लैकमेल करने के लिए वीडियोज़ भी बनाते हैं। अफगान सरजमीन पर खवारिज की सरपरस्ती में दहशतगर्दी और इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है। खारजियों की दहशतगर्दी और संगीन जराइम से वाज़ेह है कि उनका इंसानियत और मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत की जानिब से खवातीन का इस्तेहसाल जारी है। अफगान तालिबान ने खवातीन को गैर सरकारी तंजीमों में काम करने से मुकम्मल तौर पर रोक दिया है। इस पाबंदी की वजह इस्लामी लिबास के कोड की खिलाफ वर्जी करार दी गई है। तालिबान के नए हुक्मनामे के मुताबिक जो NGOs खवातीन को मुलाजमत देती रहेंगी उनके लाइसेंस मनसूख कर दिए जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के हाई कमिश्नर ने इस हुक्मनामे की मजम्मत करते हुए कहा है कि अफगान तालिबान का ये फरमान अफगानों तक इंसान दोस्त इमदाद की रसाई को शदीद तौर पर मुतासिर करेगा। अफगानिस्तान में खवातीन के पर्दे के बगैर घर से निकलने, बगैर किसी महरम के सफ़र करने और अवामी मकामात पर बात करने पर भी पाबंदी है। अलजज़ायर की दरख्वास्त पर गजा की सूरत हाल के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज हो रहा है। इजलास में अस्पतालों और दीगर सेहत के मराकज़ पर इसराइली हमलों और शुमाली गजा की सूरत हाल पर गौर होगा। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में अलजज़ायर के मुस्तकिल नुमाइंदे ने जोर दिया कि फ़लस्तीन समेत कई अहम मसाइल को तरजीह दी जाएगी। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर सेहूनी फोर्सेज के हमलों में खवातीन और बच्चों समेत मजीद 20 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए हैं। अल-कुद्स न्यूज़ नेटवर्क के मुताबिक नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप में एक मकान पर शेलिंग में 2 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद हुए। दीर अल-बलाह में एक घर पर बमबारी में 4 अफराद शहीद हो गए। काबिज़ फोर्सेज ने बुरेज पनाह गुज़ीन कैंप पर भी शेलिंग की, जिसमें जानी और माली नुकसान की इतला है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली हमलों में बच्चों की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया है। यूनिसेफ की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि इसराइली हमलों में बच्चों की हलाकत नाकाबिले कबूल है। बयान में मजीद कहा गया कि बच्चों को बमबारी, सर्दी, बीमारियों और भूख से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। यमन से हौसी मलेशिया ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल का एक और हमला किया है। मिसाइल हमले के बाद मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के अतराफ जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। हमले के बाद इलाके में सायरन की आवाज़ भी सुनी गई है। फ्रांस और जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा का दमिश्क का दौरा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जर्मन वज़ीर ख़ारजा एनालिना बेयरबोक और फ्रांसीसी हम मनसब जैन नोल हॉर्विट यूरोपीय यूनियन की जानिब से तहरीर अल शाम के सरबराह अहमद शरा से मुलाकात की। मुलाकात में शाम की मौजूदा सूरत हाल समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि खुद मुख्तार, मुस्तहकम और पुरअमन शाम के ख़्वाह हैं। उन्होंने कहा कि शाम को एक फ़ाल रियासत के तौर पर वापस आने में मदद करना चाहते हैं। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि शाम और यूरोपीय यूनियन के दरमियान एक नए दौर का आगाज़ होगा। इसराइल की जानिब से शाम पर एक बार फिर हमला किया गया है। इसराइली हमले में शुमाली शहर हल्ब जोरदार धमाकों से लरस गया।
العربیہ کے مطابق حلب صوبے کے مشرقی شہر سفیرہ میں بھی زوردار دھماکے سنے گئے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے دفاعی تنصیبات سمیت سائنسی تحقیقی مراکز اور میزائلوں کے گوداموں کو بھی نشانہ بنایا۔ شامی سرکاری ٹی وی نے بھی حلب پر اسرائیلی حملوں کی تصدیق کی ہے۔ شام کے شمالی ضلع منبج میں سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں 24 فوجی ہلاک ہو گئے۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق لڑائی میں 23 ترک حمایت یافتہ فوجی اور ایس ڈی ایف سے منسلک منبج ملٹری کونسل کا ایک رکن ہلاک ہو گیا۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے کمشنر برائے مہاجرین نے کہا کہ شام میں بشار الاسد کی معزولی کے بعد ترکیہ، اردن، لبنان سمیت دیگر پڑوسی ممالک میں مقیم 1,15,000 سے زائد شام کے مہاجرین اپنے وطن واپس لوٹ گئے ہیں۔ اور کرم کے لیے گاڑیوں کا پہلا قافلہ سامان رسد لے کر پاڑا چنار کے لیے روانہ ہوگا۔ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا ندیم اسلم چودھری نے کہا ہے کہ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے قافلوں کی حفاظت کے لیے ہمراہ روانہ ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ مشران نے تنازعات کو پس پشت ڈال کر امن کے قیام کی راہ ہموار کی۔ صوبائی اور وفاقی حکومت امن معاہدے کی کامیابی کے لیے مکمل تعاون فراہم کریں گی۔ شہید کی موت ہے، قوم کی حیات ہے۔ حوالدار مدثر محمود شہید نے 13 اپریل 2024 کو بنیر میں دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ شہید کے ورثاء کا کہنا ہے کہ انہیں فخر ہے، حوالدار مدثر محمود نے دفاع وطن کے لیے جان دی۔ اس کی قسمت میں تھا کہ یہ فوج میں جائے۔ یہ بہت فرماندار بچہ تھا میرا۔ میں بھی بہت نصیبوں والا ہوں کہ مجھے جو ہے نا شہادت والا بچے شہادت ہوئی ہے، تو الحمدللہ۔ بس دکھ تو ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ خوشی بھی ہوتی ہے کہ یہ اللہ نے چن لیا ہے اس کو۔ سب کے ساتھ جو ہے نا بہت اچھا تھا، بیوی بچوں کے ساتھ بھی بہت اچھا تھا۔ اللہ نے بہت بڑا اعزاز دیا ہے اس کو، اللہ اس کے درجے بلند کرے، شہادت قبول کرے۔ جانا تو سب میں ان کو بہت شوق تھا شہادت کا۔ ایک دفعہ انہوں نے بات کی تھی، ان کے ساتھ زندگی بہت اچھی گزری ہے۔ یہ ان کی اللہ نے خواہش پوری کی ہے، رتبہ ان کو مل گیا۔ مودی حکومت نے مقبوضہ کشمیر میں اپنا نو آبادیاتی ایجنڈا آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور کشمیری کی جائیداد ضبط کر لی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی تحقیقاتی ادارے NIA نے پولیس اور پیرا ملٹری سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے ہمراہ ضلع اسلام آباد کے علاقے کوکرناگ میں محمد اکبر ڈار کی 19 مرلہ اراضی ضبط کر لی۔ بھارتی حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد کشمیریوں کے گھروں، زمینوں اور دیگر املاک پر قبضے کی مذموم مہم تیز کر دی ہے، جس کا بنیادی مقصد علاقے میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی جانوں کے تحفظ اور علاقائی امن و استحکام یقینی بنانے کے لیے تنازع کشمیر کو اپنی پاس کردہ قراردادوں کے مطابق حل کرائے۔ نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما اور بھارتی پارلیمنٹ کے رکن آغا روح اللہ مہدی نے کہا ہے کہ دفعہ 370 کی منسوخی دراصل کشمیریوں کو تذلیل کا نشانہ بنانے اور جموں کشمیر کی مخصوص شناخت کو نقصان پہنچانے کی مودی حکومت کی ایک دانستہ کارروائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں صرف ریاستی درجے کا مطالبہ کرنے کی بجائے دفعہ 370 کی بحالی پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ سینئر حریت رہنما محمد فاروق رحمانی نے بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ کی کشمیر کا نام کشف رکھنے کی تجویز پر کڑی تنقید کرتے ہوئے اسے مقبوضہ علاقے میں ہندوتوا ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی مضمون مہم کا حصہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی حکومت تاریخی ہیرا پھیری اور غلط بیانیے کے ذریعے کشمیر کی اسلامی شناخت مٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ محمد فاروق رحمانی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے جموں کشمیر کی حقیقی تاریخ و ثقافت کے تحفظ کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے کنوینر غلام محمد صفی، اپوزیشن لیڈر قانون ساز اسمبلی خواجہ فاروق احمد اور دیگر نے مظفر آباد پریس کلب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری استصواب رائے کے مطابق اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد نہ ہونا کشمیری عوام کے ساتھ بدترین ظلم ہے۔ رہنماؤں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ بھارت کو اسرائیل بننے سے روکنے کے لیے اقدامات اٹھائے۔ آزاد کشمیر حکومت نے 4 جنوری کو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و بربریت کا شکار بچوں کے دن کے طور پر منانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد عالمی برادری کی توجہ بھارتی افواج کے ظلم و بربریت کی طرف مبذول کرانا ہے۔
मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की बर्बरियत का शिकार महज कश्मीरी मर्द और जन ही नहीं बल्कि कम सिन बच्चे भी इस्तबदादियत की आग का ईंधन बन रहे हैं। एक मुस्तनद रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि गुज़िश्ता 33 वर्षों में भारतीय फौजियों के हाथों शहीद होने वाले 96,310 कश्मीरियों में तकरीबन 1,000 के करीब बच्चे भी शामिल हैं। इस अरसे के दौरान भारतीय फौजियों के हाथों शहरियों की शहादतों के नतीजे में इलाके में 1,07,960 बच्चे यतीम हुए। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौजियों, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस की तरफ से पुरअमन मुजाहिरीन पर पैलेट गनों से फायरिंग से हजारों अफराद जख्मी हुए, जिनमें तालीमी इदारों के बच्चे और बच्चियां भी शामिल हैं। 1,20,000 के करीब बच्चे हैं जो इस वक्त यतीम हुए हैं और जो ट्रॉमा में चले गए हैं, यानी कि जिनमें सोचने समझने की सलाहियत जो है बड़ी मुतासर हुई है। दूसरा फैक्टर ये है कि हिंदुस्तान की कोशिश है कि कश्मीरी बच्चों को अनपढ़ रखा जाए। ये मुख्तलिफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर में कर रहा है। पैलेट गनों से हब्बा निसार, इंशा मुश्ताक 2.5 साल की बच्ची थी हब्बा निसार और इंशा मुश्ताक 7,000 हमारे कश्मीरी बच्चे हैं जो भारतीय फौजियों के पैलेट गन के हमलों की वजह से, आंसू गैस के हमलों की वजह से वो जख्मी हुए हैं। महकमा जंगलात आज़ाद कश्मीर को इस साल की शजरकारी मुहिम को भी इन कश्मीरी बच्चों से मंसूब करने की हिदायत की गई है। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। पाकिस्तान में रवां साल लड़कियों की तालीम के हवाले से तारीखी आलमी कॉन्फ्रेंस 11 और 12 जनवरी 2025 को इस्लामाबाद में हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और राब्ता आलम इस्लामी की शराकत से मुनक्किद होने वाली कॉन्फ्रेंस का मकसद तालीम के शोबे में लड़कियों को दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजेस से निमटना है। तफसील जानते हैं नम्रा सोहेल से। इस्लाम दुनिया का वाहिद मजहब है जिसमें बेटियों के हकूक का आगाज ही इनकी तालीम से होता है। ख़वातीन माशरे का निस्फ हिस्सा हैं और इनकी तालीम के बगैर कौम और माशरे की तरक्की नामुमकिन है। पाकिस्तान में मुनक्किद की जाने वाली बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में इस्लामी दुनिया के 55 ममालिक की शिरकत इस बात का सबूत है कि मुसलमान माशरे तालीम के जरिए ख़वातीन की तरक्की से आगाह भी हैं और इसके लिए काविशें भी कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के दौरान आलमी सतह पर लड़कियों की तालीम के फरोग के लिए वसाइल की बेहतर तकसीम को यकीनी बनाने के साथ इस अजीम मकसद के लिए मौसर हिकमत अमलियों को वज़ा करना है। कॉन्फ्रेंस में नामवर स्कॉलर्स, माहिरीन तालीम और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स शिरकत करेंगे जो लड़कियों की तालीम के शोबे में अपनी महारत, तजर्बात और बेहतरीन हिकमत अमली के लिए तबादला ख्याल करेंगे। कॉन्फ्रेंस के बेहतरीन इनाकात को यकीनी बनाने के लिए वजारत खारजा, वजारत वफाकी तालीम और वजारत इत्तलात और नशरियात के हुक्काम बेहतरीन इंतजामात कर रहे हैं। लड़कियों की तालीम के लिए बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्तलिफ काबिल अमल मंसूबे और इक़दामात पेश किए जाएंगे जिसके जरिए मुस्लिम माशरों में बच्चियों की तालीम को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करने और मौजूद मौक़े से फ़ायदा उठाने के लिए रहनुमाई मिल सकेगी। अपनी नौइयत की मुनफरिद और अहम तरीन कॉन्फ्रेंस का मकसद ख़वातीन को इनके फ़राइज़ और हकूक़ के मुताबिक माशरे की तामीर और तरक्की में मौसर किरदार अदा करने के काबिल बनाना है। नम्रा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली और आगा खान फाउंडेशन ने मौसमियाती मसाइल से निमटने से मुतालिक मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत कर दिए हैं। सेक्रेटरी वज़ारत मौसमियाती तब्दीली आयशा हुमैरा मोरियानी और पाकिस्तान में आगा खान फाउंडेशन के CEO अख्तर इकबाल ने MOU पर दस्तखत किए। मौसमियाती तब्दीली के बारे में वज़ीर-ए-आज़म की कोऑर्डिनेटर रुमीना खुर्शीद आलम ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुआहिदे का मकसद पाकिस्तान के देही और साहिली इलाकों में पायदार समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देना है। वज़ीर ख़ज़ाना के मुशीर खुर्रम शहजाद कहते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी ने साल 2025 की पहली बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए कदम रख दिया है। एक्स पर बयान में उन्होंने कहा कि मोबिलिंक बैंक के CEO के मुताबिक ये सरमायाकारी पाकिस्तान की मईशत की बहाली के मरहले में अहम है। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सेक्रेटरी जनरल सैयद नैयर हुसैन बुखारी की अहलिया को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। मरहूमा की नमाज जनाजा उनके आबाई गाँव मलपुर मरी रोड इस्लामाबाद में अदा की गई। नमाज जनाजा में सियासी रहनुमाओं और अहले इलाका ने शिरकत की। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर हुसैन बुखारी से अहलिया के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत और मरहूमा के लिए दुआए मग़फ़िरत की। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने बलोचिस्तान में 7वीं ज़राअत शुमारी का इफ्तिताह कर दिया। किसानों के मसाइल के हल और पैदावार में इजाफे के लिए ज़राअत शुमारी इंतहाई ज़रूरी है। रिपोर्ट करेंगे कोयटा से वकार अहमद। ज़राअत शुमारी बदले किस्मत हमारी।
بلوچستان میں بھی زراعت شماری کے بڑے مشن پر کام شروع ہو گیا۔ صوبے بھر میں 1000 سے زائد تربیت یافتہ شمار کنندگان اہم زرعی ڈیٹا اکٹھا کریں گے۔ شمار کنندگان کا ٹاسک 7.12 ملین ایکڑ رقبے پر پھیلی زرعی اراضی کا ڈیٹا جمع کرنا ہے۔ بلوچستان میں بھی 7ویں زراعت شماری GIS ٹیکنالوجی سے منسلک ہے۔ زراعت شماری کا باضابطہ افتتاح GIS ڈیش بورڈ کے ذریعے کیا گیا۔ زراعت شماری کے نتائج اگست تک مرتب کیے جائیں گے۔ زراعت شماری میں مصدقہ اور درست ڈیٹا اکٹھا کرنا اہم ترین کام ہے۔ درست اعداد و شمار جمع کرنا پالیسی سازی کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ پیداوار میں بہتری، وسائل کی بہتر تقسیم اور کسانوں کو درپیش چیلنجز ختم کیے جا سکیں۔ وقار احمد، PTV نیوز، کوئٹہ۔ سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی میں ہائر ایجوکیشن کمیشن اور چین کی جیان جیاؤ ٹونگ یونیورسٹی کے تعاون سے کانفرنس میں سی پیک، توانائی کے انفراسٹرکچر اور سماجی اقتصادی تبدیلیوں پر گفتگو کی گئی۔ پاکستان کے 4 صوبوں کی یونیورسٹیوں، تحقیقاتی اداروں اور زرعی تنظیموں کے محققین نے بھی تکنیکی سیشنز میں شرکت کی۔ SAU کے وائس چانسلر ڈاکٹر فتح ماری نے چین کے ترقیاتی ماڈلز اپنانے کی تجویز پیش کی۔ جیان جیاؤ ڈونگ یونیورسٹی کے پروفیسر کو ان بیاؤ جانگ نے سی پیک کو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا اہم جز قرار دیا۔ اطلاعات و نشریات کے بارے میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس سید علی ظفر کی سربراہی میں پیمرا ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں وزارت اطلاعات کو پاکستان رائٹ آف ایکسیس ٹو انفارمیشن ایکٹ 2017 میں پیش آنے والے مسائل، عوامی شکایات اور مجوزہ ترامیم کے حوالے سے 10 دن میں تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی۔ پیمرا حکام نے ادارے کی کارکردگی اور موجودہ ریگولیٹری فریم ورک کے حوالے سے بریفنگ دی۔ اطلاعات کی وفاقی سیکریٹری MD PTV امرین جان نے بتایا کہ ادارے کی تشکیل نو کی جا رہی ہے۔ کمیٹی نے PTV پارلیمنٹ پر ہر سیاسی جماعت کے نمائندوں کی تقاریر دکھانے اور قومی اسمبلی اور سینٹ کے آئندہ ہونے والے 3 اجلاس کی رپورٹ پیش کرنے کی بھی ہدایت کی۔ قائمہ کمیٹی نے اگلے اجلاس کے لیے تمام میڈیا ہاؤسز کے نمائندوں اور پیمرا حکام کو بھی طلب کر لیا۔ مواصلات کے بارے میں قومی اسمبلی کی مجلس قائمہ نے عوامی فلاح و بہبود سے متعلق منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ میر شبیر علی بجرانی کی صدارت میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونے والے اجلاس کو وزارت اور نیشنل ہائی ویز اتھارٹی کے حکام نے جاری اور مکمل ہونے والے منصوبوں اور ان کی لاگت سے آگاہ کیا۔ قائمہ کمیٹی نے وزارت اور NHA سے عدالتوں میں زیر سماعت مقدمات کی تفصیل آئندہ اجلاس میں طلب کر لی۔ ریلویز کے بارے میں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس چیئرمین کمیٹی رائے حسن نواز کھرل کی زیر صدارت لاہور میں ہوا۔ کمیٹی نے کہا کہ ریلوے زمینوں پر تجاوزات کے خاتمے، اراضی کو لیز پر دینے اور کچی آبادیوں سے متعلق اقدامات ناگزیر ہیں۔ قائمہ کمیٹی کو کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر خودکش حملے سے متعلق IG ریلویز نے بریف کیا۔ قائمہ کمیٹی نے سیکیورٹی معاملات بہتر کرنے اور ریلوے نظام کی بہتری کے لیے تجاویز حکومت کو ارسال کرنے کی بھی ہدایت کی۔ حکومت کی معیشت دوست پالیسیوں نے ملک کو معاشی ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا ہے اور کاروباری طبقہ ان پالیسیوں کے تسلسل سے رواں سال میں معاشی استحکام کے لیے پر امید ہے۔ تفصیل حافظ محمد علی عابد سے۔ حکومتی پالیسیوں کی بدولت ملک معاشی بحالی کی طرف رواں دواں ہے۔ اور لوکل انڈسٹری کے اندر ایک بوم میں دیکھ رہا ہوں آنے والے دنوں میں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بینک مارک اپ کے اندر جو ہم سنگل ڈیجٹ کی بات کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ سنگل ڈیجٹ پہ آئے گا، تو اس سے ایک اور پوزیٹیو سائن یہ ہوگا کہ ہمارا جو پیسہ لوگوں نے بینکوں میں رکھ دیا تو نکل کے کاروبار میں آئے گا، انڈسٹری دوبارہ آئے گی۔ دیکھیں کسی بھی ملک کی جو جابز ہیں وہ ہمیشہ انڈسٹری دیتی ہے، تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں بہت پوزیٹیو سائن ہے۔ جو فگر ہمارے آئے ہیں فسکل ایئر جولائی سے لے کے دسمبر تک کے، نومبر تک کے، اس میں پچھلے سال کے حساب سے جو ہوزری سیکٹر کا اضافہ ہے وہ تقریباً 18% کی گروتھ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پورے ٹیکسٹائل سیکٹر کو دیکھا جائے تو 10.51% کی گروتھ دیکھی گئی ہے۔ جب آپ کی ایکسپورٹس بہتر ہونے لگتی ہے تو اس کا پازیٹیو اثر جو ہے ڈاؤن اسٹریم انڈسٹری پہ آتا ہے، اور یہی پاورلوم انڈسٹری کے ساتھ ہوا کہ اس کا جو ہماری وائڈر ویتھ کی لومز تھیں یہ ساری کی ساری جو ہے ایکسپورٹ کے ساتھ منسلک ہو گئی۔ پالیسیوں کے تسلسل سے رواں سال میں معاشی مستحکم پاکستان کی امید کی جا رہی ہے۔ ملکی معاشی ترقی یقیناً عوامی خوشحالی کی راہ ہموار کرے گی۔ حافظ محمد علی عابد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، فیصل آباد۔ ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، جبکہ اس دوران بالائی خیبر پختونخوا، شمالی بلوچستان، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے زیادہ تر میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں صبح اور رات کے اوقات میں درمیانی سے شدید دھند چھائے رہنے کی توقع ظاہر کی گئی ہے۔
नाज़रीन, जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 316 रन बना लिए। 2 मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। डरबन में जारी टेस्ट के इब्तदाई रोज जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। 72 के स्कोर पर 3 विकेटें गिरने के बाद कप्तान टिम्बा बावूमा और रयान रिकल्टन ने 235 रन की शराकत कायम की। बावूमा 106 रन बनाकर आउट हुए। रयान रिकल्टन 176 रन बनाकर नॉट आउट हैं। पाकिस्तान की जानिब से सलमान आगा ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि मोहम्मद अब्बास और खुरम शहजाद ने एक विकेट हासिल की। सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को भारत की बढ़तरी खत्म करने के लिए 176 रन दरकार हैं। 5 मैचेस की सीरीज में मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 2-1 की बढ़तरी हासिल है। 5वें और आखिरी टेस्ट के इब्तदाई रोज भारत की टीम पहली इनिंग्स पर 185 रन बनाकर आउट हो गई। ऋषभ पंत 40 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। रविंद्र जडेजा 26 और कप्तान जसप्रीत बुमराह 22 रन बना सके। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से स्कॉट बोलैंड ने 4 और मिचेल स्टार्क ने 3 विकेटें हासिल की। पहले दिन खेल के इख्तिताम पर ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट के नुकसान पर 9 रन बना लिए। सिडनी टेस्ट में शिकस्त भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगी। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल में पेशावर को सियालकोट पर 18 रन की बढ़तरी हासिल हो गई है। कराची में जारी मैच के दूसरे रोज सियालकोट की टीम पहली इनिंग्स में 245 रन बनाकर आउट हो गई। मोहसिन रियाज और मोहम्मद हुरैरा ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। मोहसिन रियाज ने 57 और मोहम्मद हुरैरा ने 55 रन स्कोर किए। पेशावर के नियाज खान ने 5 रन विकेटें हासिल की। दूसरे रोज खेल के इख्तिताम पर पेशावर ने दूसरी इनिंग्स में बगैर किसी नुकसान के 5 रन बना लिए। पेशावर ने पहली इनिंग्स में 58 रन बनाए थे। आईसीसी विमेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम की तैयारियां जारी हैं। पाकिस्तान की विमेन अंडर 19 क्रिकेटर्स ने कराची में कैंप के तीसरे रोज ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और रनिंग की प्रैक्टिस की। प्लेयर्स ने सुबह और दोपहर 2 सेशन में 5 घंटे तक ट्रेनिंग की। अंडर 19 विमेंस टीम का तरबियती कैंप 9 जनवरी तक कराची में जारी रहेगा। पाकिस्तान के अजान अली का ब्रिटिश ओपन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में फातिहाना आगाज। अपने पहले मैच में बरतानवी खिलाड़ी विनायक चिकरमाने को हरा दिया। बर्मिंघम में जारी इवेंट में अजान अली ने मुकामी खिलाड़ी को 11-9, 11-9, 3-11 और 11-8 से हराया। आजान अली अपने दूसरे मैच में भारत के यूशा नफीस के मद्दे मुकाबिल होंगे। आजान अली खान इससे कबल स्कॉटिश जूनियर ओपन चैंपियनशिप की अंडर 17 कैटेगरी का टाइटल अपने नाम कर चुके हैं। ब्रिटिश ओपन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के 6 मुकाबले 6 जनवरी तक जारी रहेंगे। फ्रेंड्स हॉकी क्लब दूसरे आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ इंटर क्लब नेशनल हॉकी का चैंपियन बन गया। डेरा गाजी खान में खेले गए इवेंट में जिला के 9 क्लबों ने हिस्सा लिया। फाइनल में फ्रेंड्स हॉकी क्लब ने गाजी क्लब को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। चैंपियनशिप के इख्तिताम पर टीमों के कप्तानों को नकद इनामात और ट्रॉफियों से नवाजा गया। तीसरी सार्क स्नोकर चैंपियनशिप के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नोकर एसोसिएशन के मुताबिक चैंपियनशिप में मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद नसीम अख्तर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तीसरी सार्क स्नोकर चैंपियनशिप 6 से 10 जनवरी तक श्रीलंका के शहर कोलंबो में खेली जाएगी। पाकिस्तान के दोनों कीवियस 6 जनवरी को श्रीलंका रवाना होंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। रिजवान रौनक और सलमा कौसर को इजाजत दीजिए। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।